we will move on to the next topic. We had a wonderful session uh, by our Neander Selvan sir. So the next session will be a lighter topic, the traveling doctor, passport to personal growth. Pradeep sir, insights about the speaker. We're going to meet Dr. M. Chinnasamy sir again. He's not just a man of words, he's also a man of the world. Over the years, his passion for travel has taken him to more than 30 countries, each trip serving as a new chapter in his ongoing quest for personal growth and understanding. Despite his deep roots in the small town of Bhavani, Sir is a seasoned traveler constantly seeking to explore the histories and cultures of different lands. He doesn't just travel for leisure, he travels to learn, to immerse himself in the narratives of places far and wide. His journeys are carefully curated, often involving multiple trips in a year, each aimed at discovering new perspectives. In today's talk, Sir will share how his extensive travels have contributed to his personal and professional life, offering a passport to personal growth that extends far beyond the confines of his practice. His stories of exploration and discovery serve as an inspiration for all of us. Please join me in welcoming Dr. M. Chinnasamy sir again as he takes us on a journey to passport to personal growth. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Can I start? Please, sir. Right, sir. I'm not going to use slides. This is going to be a rambling talk. You can all intervene. Okay, let us start. Passport to personal growth. 1400 years ago, Prophet Muhammad told, "Don't tell me how much educated you are. Tell me how much you have traveled." Mark Twain, another favorite author of mine, அவர் என்ன சொல்றார்? Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness. And many of our people only need it on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of the mankind and things cannot be acquired by vegetating in one little corner once all lifetime. But travel is helpful also. Framingham Heart Study, they have compared with people taking vacations and traveling with people who do not take vacations and traveling. The incidence of heart disease is twofold less in people who travel off. Sorry. Why and how do I travel? First, stress relief. Originally, we traveled to educate our kid. He is now 31 years. அவனுக்கு 4-5 years இருக்கும்போது வருஷம் ஒரு கண்ட்ரி காமிக்கலாம்னு ஆரம்பிச்சோம். தென் வி கேரிட் ஆன். அப்புறம் அதே ஹேபிட் ஆகி போய் இப்போ nearing retirement, we have started traveling on our own with other friends. It's a big stress relief tool. It resets you. Or travel or 2 weeks போயிட்டு வந்தோம்னா you start a new episode with vigor. How does it change you? எப்படி என்னை மாத்துச்சு அப்படின்னா, I learned many things from travel only. உதாரணத்துக்கு டிராபிக்ல ஆர்ன் அடிக்கிறது எங்க ஊர் வழக்கம். ஈரோட்டுக்குள்ள நீங்க ஆர்ன் அடிக்காம ஓட்டக்கூடாதுங்கிறது ஒரு கொள்கை. எல்லாம் எவ்ரி 100 feet நீங்க பயன் அடிச்சுட்டே போகணும். யூரோப்ல போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு டிராவலிங் ஹார்ன் அடிக்கிறதுங்கிறது பிராக்டிகலி நில் இன் இங்கிலாந்து. அண்ட் இங்கிலாந்துல கொஞ்சம் நல்ல ஏரியாவில், நாட் இன் த சிட்டிஸ், கொஞ்சம் பாஷ் ஏரியாவில் எல்லாம் போனா நோபடி ஹார்ன்ஸ். அதே மாதிரி அங்க போய்தான் கியூல நிக்கிறது, அதுலயும் முன்னாடி 3 இடத்தை விட்டுட்டு கியூல நிக்கிறதுங்கிறதே தெரிஞ்சது. அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை, கியூல எப்பவுமே ஏன் முன்னாடி காலியா இருக்குன்னு போய் நின்றுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு இல்ல நாகரீகங்கிறது முன்னாடி கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு போவோம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள். அது கூட இல்லை, அதே மாதிரி மொபைல் போன் யூஸ் பண்றது. ஜப்பான்ல டிராவல் பண்ணும்போது அவ்வளவு பிஸி கண்ட்ரி, அவ்வளவு பாப்புலஸ் கண்ட்ரி, டென்ஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இருக்கிற கண்ட்ரி, பட் நோபடி ஸ்பீக்ஸ் ஆன் த செல்போன் while traveling or in the public place. ட்ரெயின்ல போனா நான் ஒருத்தன் சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கே ஆடா ஃபீல் பண்ணுவேன்.
ஷிஞ்சுக்குன்னு ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் 33 மில்லியன் பீப்புள் கிராஸ் இட் எவ்ரி டே. 3 மில்லியன் பீப்புள். டோக்கியோனோட காற்று டோக்கியோல இருக்கு. சத்தம் இருக்காது, அத்தனை பேரும் அமைதியா போவாங்க. ஸோ பப்ளிக் ஆர்டர், இந்த மாதிரி பேசிக் எட்டிகெட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இது டிராவல்ல இருந்து கத்து. நாட் ஓன்லி தட் சேஞ்ச் இட். நான் முதல்ல சொன்ன புக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதர்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹிஸ்டரி, அதுக்கும் அதே மாதிரி தான். இஸ்ரேல்ல போய் யாட் வெஷேம்னு ஒரு மியூசியம் இருக்கு, ஹோலோகாஸ்ட் மெமோரியல். பாத்தீங்கன்னா அழுகாச்சு வரும். அதே மாதிரி தான் போலந்துல வந்து ஆஸ்ட்விட்ஸ் மெமோரியல் இருக்குல்ல, ஆஸ்ட்விட்ஸ் அந்த கேம்ப் உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரெஞ்சிங் சீன்ஸ் இருக்கு. சவுத் ஆப்பிரிக்கால அபார்டைட் மியூசியம். எங்க போனீங்கனாலும் ஹிஸ்டரியில ஏன் நம்ம எல்லாம் ஹியூமன் வந்து ஒரு மாதிரி இவ்வளவு என்ன சொல்றது டெப்ராவிட்டி இருந்திருக்குங்க தெரியும். நம்மளுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுங்கிறதுல நீங்க டபுள் மடங்கு கன்வின்ஸ்டா வருவீங்க. தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஹிஸ்டரி. ஈஜிப்ட் போனா தான் தெரியும். நம்ம ஊர்ல இருந்த வரைக்கும் நாம தான் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்திருப்போம். நம்மளது பழம்பெரு நாடு, நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பாரத நாடு பழம்பெரு நாடு. நம்ம நாடும் பழம்பெரு நாடு தான். பட் கம்பேர்ட் டு அதர் கண்ட்ரி, ஈஜிப்ட்ல 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரோட பெரிய கோயில் கட்டியிருக்காங்க. 2000 வருஷம் 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி the Roman people wherever they had settled 3000 years ago, ரோமனுக்கு முன்னாடி ஒரு இருந்திருக்காங்க லிடியன் இந்த கல்ச்சர்ல. they have established big cities around the time of Harappa, Mohenjo-daro. they had established big cities. அந்த சிட்டில எவ்வளவு பேர் ஜனத்தொகை இருந்ததுங்கிறத அவங்களோட அந்த ஆம்பி தியேட்டர் வச்சு கணக்கு போடுற, பாப்புலேஷன் கணக்கு போடுற அளவுக்கு, வித் பிக் பாத் ஹவுசஸ், காலேஜ், யூனிவர்சிட்டிஸ் வச்சு டவுன்ஸ் கட்டி இருக்கிறாங்க. அப்பதான் தெரியும் மனுஷன் நம்ம ஒரு நாட்டுல மட்டும் இல்ல, எல்லா நாடுகளையும் வளர்ந்திருக்கிறாங்க. தென் நாம இன்னொரு மதத்தை புரிஞ்சுக்கிறது, மதங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லித்தரப்பட்டவைதான்ங்கிறது. இஸ்ரேல்ல போனீங்கன்னா தெரியும், ஜெருசலத்துல ஒரே ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள 3 ரிலிஜன், ஆப்ரஹாமிக் ரிலிஜன்ஸோட ஸ்பாட்டு இருக்கும். அந்த சின்ன இடத்துக்கு அவங்க அடிச்சுக்கிறத பார்த்தா உங்களுக்கே வேடிக்கை இருக்கும். கடவுள் இதையே சொல்லி கொடுத்தாரு உங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தோணும். ஸோ இட் டீச்சஸ் யூ, இட் சேஞ்சஸ் யூ and you become a better person by traveling often. Right. இப்போ அடுத்தது மெயின் பாயிண்ட், how do I do it? நான் எப்படி டிராவல் பண்றேங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல நீங்க உங்களுக்கு இது இருந்ததுன்னா கேளுங்க. என்னை விட நிறைய டிராவல் பண்றவங்களும் இருக்கலாம். we'll all share our thoughts and ideas. First point, I always do it myself. நாங்களே இண்டிபெண்டா ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரே ஒரு டூர் ஒரு 22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுவிட்சர்லாந்து போகும்போது மட்டும் எஸ்ஓடிசியில் ஆர்கனைஸ் டூர்ல போனா, அதுலயும் கூட அவங்க இது பண்றது இல்லை, சும்மா புக்கிங்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ ஹட் ஸ்டார்டட் டு டூ ஆன் மை ஓன். அதுல என்ன பெனிஃபிட் என்னன்னா, இட்ஸ் பர்சனலைஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்த நீங்க சாய்ஸ் முதல்ல படிச்சு பார்த்துட்டு போய் பார்க்கலாம். ஒரு உதாரணத்துக்கு லாஸ்ட் மந்த் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போயிருந்தோம். சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ரொட்டீனா டூர் கம்பெனி ட்ரெயினர்ல இந்த சன் சிட்டி வரும், அங்க ஒரு 2 days போட்டுருவாங்க. சன் சிட்டிங்கிறது ஒரு மினி லாஸ் வெகாஸ் மாதிரி தான். அங்க ஒன்றும் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு லேர்ன் எனிதிங். லக்ஸூரியஸ் ஃபன் சிட்டி, கேசினோ அதெல்லாம். பட் நீங்களா பண்ணீங்களா, யூ வில் விசிட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் மியூசியம்ஸ், பப்ளிக் பிளேசஸ், அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. Nobody takes you to Nelson Mandela Square on a tour company travel. பட் அங்க போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தீங்கனாலே தெரியும் ஜனங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி இருக்காங்க. காலையில் 7 மணிக்கு ஜோபர்க் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல போய் உட்காந்தோம்னா தான் தெரியும் வேலைக்கு எல்லாரும் ஆல் த பிளாக்ஸ் ஆர் கமிங். ஒயிட்ஸ் எல்லாம் கார்ல வர்றாங்க, பிளாக்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின்ல வர்றாங்க. உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துல அந்த நாட்டோட இன்இக்வாலிட்டி புரிஞ்சிடும். 1, personalize and it's an experience. டூர் கம்பெனியில் அப்படி இல்லை, அவங்க சொல்ற பக்கம் தான் போகணும், அவன் சொல்ற செவனேர் கடைக்கு தான் போகணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். செகண்ட், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்.
அதே டூர் கம்பெனி வந்து they are not going to do it for free. Of course, they get you better rates, average good hotels, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. Convenience wise, that's a lot. But if you do a little research and organize it yourself, அதே காசுக்கு நீங்க இது பண்ணலாம். இப்ப நான் கடைசியா 2-3 டூர் போனோம். நான் ஆர்கனைஸ் டூர்ல போனவங்களையும் விசாரிச்சா நம்ம அதே காசுக்கு யூ கேன் டிராவல் பிசினஸ் கிளாஸ், stay everywhere in Marriott and Hiltons. That is there. So, அதே காஸ்ட்டுக்கு you can travel in a comfortable way. Right. அதுவும் in these days of Google, booking.com, it's all very easy. ஒரே ஒரு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும். First, how I select countries? I travel to many countries. Down south as New Zealand, as north as Norway, as அது ஒரு மாதிரி பெருமையா சொல்லிக்குவோம். அப்பப்ப the seasonal trend தான். I choose mainly the countries where you can get easy visa. இப்ப நிறைய விசா ஃப்ரீ கண்ட்ரிஸ் வந்துருச்சு. அரௌண்ட் 20-30 கண்ட்ரிஸ்க்கு விசா ஃப்ரீ ஆர் இ விசா ஆர் விசா அரைவல்ல போகலாம். லாஸ்ட் கவுண்ட் நான் பார்த்ததுக்கு 50 something இருந்தது. ஈஸி டு கெட் விசா. எவ்ரி கண்ட்ரி, ஆல் த கண்ட்ரிஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் tourism, so they give. And in addition, if you have US visa, it's very easy to go another 50 countries. இதே யூஎஸ் விசா வச்சிருந்தீங்க, டர்க்கியில் உங்களுக்கு இ விசா தந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி சவுத் அமெரிக்கா கண்ட்ரிஸ், மெனி சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், they allow you once you have a US visa. So அதுக்கு மட்டும் டைம் ஆகுது. அதனால it's also it's not very difficult as they say in the public. Getting a US visa is easy provided you are straightforward in your application things. நம்ம வயசுக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க. Get a US visa at the earliest, because it opens many doors. Then doing the basic research. Nowadays it's very easy. The YouTube is awash with many travel videos. You can have a visual idea also. I read Lonely Planet. It's an excellent guidebook. Not only a simple guidebook, they tell you the history, society, economics, everything. And if possible, you watch some movies. இப்போ ஜெர்மனி போகணும் போது ஷிண்ட்லர்ஸ் லிஸ்ட் பார்த்துட்டு போங்க. யூ வில் பி என்னது எமோஷனலி இன்ஃபார்ம்ட் ட்ராவலர். தென் டூயிங் த ஃப்ளைட் ரிசர்ச், ட்ரை டு புக் ஏர்லி. ஆல்வேஸ் ரூம், அலோவ் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஃப்ளைட் சேஞ்சஸ், கேன்சலேஷன்ஸ், எவ்ரி திங். லாஸ்ட் டைம் கிளம்பும்போது அன்னைக்கு அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்டிங் வந்து அன்னைக்கு நைட் ஃப்ளைட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. So we need to go to the Chennai all the way, then get a thing like that. So கொஞ்சம் அதுக்கெல்லாம் அலவன்ஸ் கொடுத்து ஃப்ளைட் புக் பண்ணிக்கங்க. It's very easy. Book directly with the airlines. That makes it easier for you to alter the flights at the last moment. Even if they cancel, you can talk to the airlines people. They will almost always, they will arrange other. If you travel business class, it's another comfortable thing is they will always make alternative arrangements. They will put you in a nice hotel, give that complimentary dinner and taxi, everything. So that is there. And get a nice insurance. அங்கே போய் இது பண்ணி அங்கே போய் கிரெடிட் கார்டை தொலைச்சிட்டு இருக்கிறது, உடம்பு சரியில்லாம போயிட்டு, ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேட் அ இன்ஜுரி, யூ கேன் மேனேஜ் இட். ஸோ கெட் அ நைஸ் practical insurance. So read Lonely Planet, watch YouTube, if possible some movies, do your own research. Then packing. I always travel with a cabin bag and a backpack and a personal item. I do not check in my big bags. அதில் என்ன அட்வான்டேஜ், நீங்கள் ஃப்ளைட் விட்டு இறங்கி அப்படியே யூ கேன் வாக் அவே. இல்லாட்டி அந்த ஃப்ளைட் பேக்
கிளைமிங் நின்றுட்டு இருக்கோம். நிறைய தடவை பேக்ஸ் வராது. ஒரு தடவை ஐஸ்லாந்து போய் 3 நாள் பேக் வரல, அழுத்தட்டிவே போட்டு சுத்திட்டு இருந்தோம். ஸோ தட் இஸ் தேர். பேக் லைட்லி. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பேக் ஃபார் தி டோன்ட் பேக் ஃபார் த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சினேரியோ. சும்மா எல்லாம் ஒரே ஒரு நாள் தான் நீங்க ட்ரெக்கிங் போறீங்க, அதுக்காக ஒரு பெரிய ட்ரெக்கிங் ஷூ பாதி சூட்கேஸ் அடைச்சிட்டு போக வேண்டாம். ஒரு டாய்லெட் பேக், few jeans and polo t-shirts will do. Pack lightly. Then அங்க போய் take a rental car or use Uber wherever it's available. Public transport use பண்றது depends upon the country. Europe it's always public transport is available. Even there, taking a rental car is more convenient, and if you travel in groups, it's very cost effective. Last time we traveled as 8 people in a group. அந்த மெர்சிடஸ் விட்டோ இருக்கு, அல்ல ஹுண்டை ஸ்டாரியா இருக்கு, 10 பேர் உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளா போகலாம். நாங்க எங்க பிரியத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரமா போயிட்டு, யூ நீட் நாட் ஸ்டே இன் தி டவுன் டவுன். யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ அவுட் சைட் அண்ட் ஸ்டே இன் சம் கம்ஃபர்டபுள் பிக் ஹோட்டல்ஸ். யூ கேன் கோ டு different restaurants. So having a rental car is a great idea. Then hotels, usually try to select a hotel with some character on the ஊர்ல இருந்தது. For example, ஜெருசலத்துல போய் we stayed in a mansion of an old pasha. அது பாதி ஹிஸ்டரி அதே சொல்லிடும். It depends on the budget. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பிளேசஸ் ஹேவ் வெரி டீசென்ட் ஹோட்டல்ஸ், particularly the Scandinavian countries. They have all very clean hotels. Even the hostels are very clean. Of course, their hotel rooms are cleaner than our operation theaters. அந்த லெவலில் வச்சிருப்பாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த கண்ட்ரிஸ். இப்போ ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, டூரிசம் எல்லாம் டெவலப் பண்ணதுனால wherever you go better hotels. Costlier hotels are in India. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. There are some countries where the cost of living is high. There, don't opt for downtown or city center hotels. The rooms will always be small and will be expensive. On the previous night, you read about the next day's program. அப்புறம் அந்த கேமராவெல்லாம் தேவையில்லையே, குட் ஐஃபோன் will do. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். முதல்ல கேமரா தூக்கிட்டு போனீங்கனாலே தெரியும் நீங்க ஒரு டூரிஸ்ட் அப்படிங்கிறது. தேவையில்லை. இப்போ ஐஃபோன் டேக்ஸ் நைஸ் பிக்சர்ஸ், பிரிண்டபிள் டிஸ்பிளே குவாலிட்டி பிக்சர்ஸ் கிடையாது எடுக்க முடியும். ஃபுட், wherever you go, I make it a policy to eat the breakfast in the hotel. That comes along with the tariff. Because வெளியில் போனீங்கன்னா அதே ரேட்டு காஃபி ஆயிடும். ஸ்டார்பக்ஸில் போய் காஃபி சாப்பிட்ற ரேட்டுக்கு தான் அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்டாக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் மிஸ் தட். பட் டெம்டிங்கா இருக்கு. இப்போ நியாண்டர் சார் சொன்ன மாதிரி, அருண் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் தரமாட்டாங்க. ஃபுல்லா பிரெட் அண்ட் ஜாமா இருக்கும். யூஸ் யுவர் டிஸ்கிரிஷன். பட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கீப் தி ட்ரை டு ஈட் அட் த ஹோட்டல். தட்ஸ் மை ஐடியா. லஞ்ச் ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை தி வாட் இஸ் தட் செயின் ஹோட்டல்ஸ் டு கெட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்ன அந்த கண்ட்ரியில் எல்லாரும் என்ன சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. டின்னர், usually we do some research and go to a fine dining experience in the evening. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போய் சாப்பிட்டோம், உட்காந்து பேசிட்டு வரலாம். அன்றைய தினத்தை அசை போடுறதுக்கு இதாகும். இந்த லாஸ்ட் டே எங்க போனீங்கனாலும் எல்லா ஊர்லயும் இப்போ டாஜோ அல்லது ஒரு இந்தியன் பிக் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஃபேர்வெல் பார்ட்டி மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம். தென் souvenirs. My idea is to buy an artwork, usually a painting. நிறைய இதில் யூரோப்லையும் சரி, மற்ற ஈவன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லையும் போனீங்கனாலும் எங்க டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் எல்லாத்துலேயும் மெனி லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட் வில் பி ஒர்க்கிங் குட் குவாலிட்டி பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஈஜிப்ட் போன போது வி பாட் அ பப்பைரஸ். இன்னைக்கு அது ஒரு ப்ரைட் ஆஃப் பிளேஸ்ல வச்சிருக்கோம். ஸோ பை a souvenir so that
to remember, display it in your home and remember it forever. So this is how I do. People can share your ideas and thoughts. You can ask questions. Right. So Dr. J. Franklin has asked a question, sir. Safety Tell and theft risk, which country is common, and how to avoid such incidents of safety and theft? Right. That's practical. Take the usual precautions. Always, one is credit card theft. That happens. Even US நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ற மாதிரி மெசேஜ் வரும். சவுத் ஆப்பிரிக்கால we had a என்ன சொல்ற ஒரு நாவல் தெஃப்ட். ஒரு பேரிகேட்ல மிஷின் போட கார்டு என்ட்ரி போட சொல்லிட்டு கார்டு வெளியில் வர நீங்க வெளியில் போய் இது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிகேடே காணாம போயிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் ஃபியூ அந்த லிமிட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கங்க அந்த கிரெடிட் கார்டில். டோன்ட் டிஸ்பிளே இட் ப்ராமினென்ட்லி. க்ரௌடட் ஏரியாஸ்ல ஈவன் ரோம்ல தான் பிக் பேக்ட் அதிகம்பாங்க. நைரோபிலையும் ரோம்லையும் அந்த க்ரௌடட் ஏரியா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் போகும்போது பி கேர்ஃபுல். ஆல்வேஸ் புட்டிட்டு அந்த ஃப்ரண்ட் பாக்கெட், அந்த ஜீன்ஸோட முன்னாடி பாக்கெட்ல பர்ஸ் வச்சுக்கிறது என்னோட வழக்கம். பின்னாடி வச்சுட்டு போக வேண்டாம். டோன்ட் டிஸ்பிளே யுவர் வெல்த், கேஷ், அதையெல்லாம் அங்கே போய் தடுமாறிட்டு இருக்காதீங்க. டேக் தி யூஷுவல் ப்ரிகாஷன்ஸ். நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு இதா இருக்குமோ அதே மாதிரி, நம்ம ஒரு பஸ்ல எப்படி நம்ம பிக் பேக் விடாம இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி. மற்றபடி எனக்கு அந்த மாதிரி பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் இல்லை. எல்லா பக்கம் சேஃபா தான் இருக்கும். ஒன் திங் எங்க எல்லாத்துலையும் இந்த டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் ஏமாத்துறது இட்ஸ் வெரி காமன் இன் மெனி பிளேசஸ். ஊபர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது குறைஞ்சிருச்சு. பட் பி கேர்ஃபுல். ஈவன் இஸ்ரேலில் கூட நீ ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் சீட் பண்ணியிருக்கான். பேசும்போது ஒரு ரேட் பேசுவோம், அப்புறம் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரேட் சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம். That happens. It is there everywhere. All of humans have. So Dr. But, Sudha has asked a question, sir. Which tell is a me, good tell me. practical travel insurance? நான் என்னோட HDFC பேங்க், அதனால HDFC எர்கோ எடுக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் ICICI. இது வரைக்கும் அந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றதுக்கு இல்லை. ஒரே ஒரு தடவை இந்த ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆகி போனதுனால கிளைம் பண்ணேன். பட் அதுக்கு ஏதோ இந்த டிடக்டபிள் நல்லா இது பண்ணிட்டாங்க, எனக்கு வரல. பட் ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் டு ஹூம் த இன்சூரன்ஸ் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். HDFC எர்கோ மை பிகாஸ் தட்ஸ் த ஒன் ஐ ஆப்ட் ஃபார். எனக்கு அதில் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைங்க. If anybody else has any queries, they can unmute themselves and ask, sir. Sir, I have 2 questions. So, இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ்க்குங்க சார், இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ராவலர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சார்? இந்த சும்மா ஏன்னா இப்போ அப்ராட்னாவே சும்மா ரொட்டீனாக இப்போ ஒரு இந்த லோக்கல் இங்கே இருக்கிற இந்த ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாண்டு, ஒரு மலேசியா, சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி போகணும் அப்படிங்கிறதான் மக்கள் மனசில் இருக்கும். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ராவலர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு இனிஷியலாக எங்கே சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க சார்? அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த காமன் பிளேசஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்த்துருங்க, அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட ஏதாவது ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட் பண்ண. நான் எப்படி பண்ணேன்னா, யூஸ்வலி ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் வித் ஸ்ரீலங்கா பிகாஸ் தட் வாஸ் அட் த டைம் அதுதான் ஈஸியாக அலோவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் எல்லாத்துக்கும் சஜஸ்ட் பண்றது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ் பார்த்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷனல் டூ. ஏன்னா எங்க ஃபேமிலிக்கு என்னாச்சுன்னா, வி டுக் கவின் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி ரவுண்ட்ஸ். அவன் கிளாஸ் 9, 10 படிக்கும் போதே ஒரு ஈஸ்ட் கோஸ்ட், அது இட்ஸ் அ பிக் கண்ட்ரி, ஸோ இட் வில் நீட் 2 or 3 விசிட்ஸ் போய் பார்க்கலாம். அது ஒரு இடம் போகும்போதெல்லாம் வி மேட் இட் அ பாயிண்ட் டு விசிட் சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் தட் இன்ஸ்பயர்ட் ஹிம், ஸோ ஹி ஜாயின்ட் another university. ஸோ US should be on the first few countries of your bucket list. And there are some countries which are very easy to travel. Switzerland இருக்குல்ல, அது so easy to travel. அது எல்லா பக்கம் ட்ரெயின், எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரே டிக்கெட் வச்சுக்கலாம். ட்ரெயின், பஸ், போட் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரே டிக்கெட், எல்லா ஸ்பாட்ஸும் இருக்கு. இட்ஸ் ஸ்மாலிஷ் கண்ட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி. அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ. Still interested na, you can visit Egypt. It's also very easy country. Plenty of and the industry nalla anga develop ஆயிருக்கு.
ஸோ என்னுடைய சஜஷன் யூஎஸ் ஃபர்ஸ்ட், இங்கிலாந்து செகண்ட். யூஎஸ் வந்து மல்டிபிள் விசிட்ஸ்ல போவாங்க. தாய்லாந்து இதெல்லாம் வேஸ்ட்ன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஒன்றும் அது இல்லை. சிங்கப்பூர் இஸ் குட் ஃபார் ஷாப்பிங். Then there are many countries. If you want to take your children to learn something, take them to Japan. They will, அந்த பர்சனல் மேனர்ஸும் ஜனங்க எவ்வளவு ஒழுங்காவும் டிசிப்ளின்டாவும் இருக்கிறாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு தர மரியாதை, அதெல்லாம் அங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கும். Then தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. இல்ல அதான் அதே மாதிரி தான். பட் தென் தேர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் அந்த சீனிக் கண்ட்ரிஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஐஸ்லாண்டுன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது. சச்ச சீனியர், சரியல் சீனியர், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் டூ இட் ஆன் யுவர் ஓன் ஈஸிலி. அங்க டூரிஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க, அங்கத்தான் ஜனங்கள் கம்மியா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கண்ட்ரி. நிறைய பேர் கனடா அவங்க லிஸ்ட்ல வர்றதில்லை. இட்ஸ் அ ஃபேர் அவே கண்ட்ரி, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் லைக் ஹேவிங் சம் 20 Switzerlands packed into one place, அந்த மாதிரி. So plenty of countries. My suggestion is to visit US. It's a great country. And China, அதை மறந்துட்டேன். சைனா வந்து ரிலாக்ஸாகவும் நீங்களும் இப்போ இது வரைக்கும் நாமளா இண்டிபெண்டா பண்ற மாதிரி அங்க இன்னும் அந்த இது வரல. Unless you have a Chinese friend, that's difficult for you to do on your own. But still படிச்சுட்டு போகலாம் தான். இன்னும் சைனா விசிட் பண்ணல. I'm keeping it for my later days. Thank you, sir. That was really inspiring. Right. I think doubts இருந்துச்சுன்னா சார் இனி டைரக்டாவே கால் பண்ணி என்ன கண்ட்ரி எப்படி போறதுன்னு கேட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். You're welcome. Thank you so much, sir. நல்லா கேளு. Right, sir. Thank you.